الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تعلمون أننا نحن في هذا الشهر، شهر رمضان، الذي هو شهر الصيام، ويسمى كذلك شهر القرآن. شهر القرآن. هناك علاقة خاصة بين رمضان والقرآن، وكيف لا، والقرآن الكريم نزل في شهر رمضان، نزل لأول مرة. أول مرة نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الأولى، يعني إلى مكان يسمى ببيت العزة. نزل القرآن كاملا في شهر رمضان، وبالضبط في ليلة القدر. ثم بعد ذلك نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل في جميع شهور السنة على محمد صلى الله عليه وسلم. نزل في رمضان وفي شعبان وفي شوال وفي جميع شهور السنة. إذن يجب أن نعرف كيف نتعامل مع القرآن، خاصة في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر القرآن. أن هناك بعض الناس لا يفتحون المصاحف إلا في هذا الشهر، وهذا خطأ كبير. هناك من يقول إن شاء الله في هذا الشهر سأحاول أن أختم القرآن، ولن يستطيع. لماذا؟ لأنه لم يتعود على قراءته. لو تعود على قراءته لختمه. إذن يجب أن نقرأ القرآن ليس فقط في شهر رمضان، وإنما كل يوم. أضعف الإيمان أن نقرأه مرة واحدة في الشهر، هذا أضعف الإيمان. وفي شهر رمضان نقرأه مرتين، يعني نختمه ختمتين، هذا كذلك أضعف الإيمان في هذا الشهر. لماذا؟ لأن الأعمال تضاعف في شهر رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل. قال، يعني لما تكلم عن رمضان قال: من تقرب فيه، يعني في رمضان، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كأنما أدى فريضة فيما سواه. يعني كل من عمل عملا ليس فريضة، يعني عملا هو نافلة، يعني سنة أو مستحب، فله أجر الفريضة في هذا الشهر. من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كأنما أدى فريضة فيما سواه. يعني مثلا إنسان يدخل إلى المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد، ليست فريضة، هي سنة، فإن صلاها في هذا الشهر تكتب له على أنه صلى فريضة، يعني سيكون عنده أجر الفريضة، يعني أجر أكثر. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن أدى فيه فريضة، يعني في رمضان، كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. يعني من أدى فريضة، يعني بعد قليل إن شاء الله سوف نصلي صلاة العشاء، هي فريضة سنصليها في هذه الليلة، يعني رمضان. إذن سيكون لك أجر 70 فريضة في غير رمضان، 70 أجرا، وهذا من أفضال ونعم الله عز وجل. إذن كيف يجب أن نتعامل مع القرآن؟ الحسن البصري رحمه الله قال: كان في مسجده في العراق، وكان معه تلامذته، فقال لهم: كان الذين من قبلكم، يتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: كان الذين من قبلكم ينظرون إلى القرآن كأنه رسائل من ربهم، يتلونه في الليل ويعملون به في النهار. هكذا كانوا ينظرون إلى كلام الله. القرآن يعتبرونه كرسائل آتية من عند الله، يتلونه بالليل. عندما أقول يتلونه يعني مع قيام الليل، مع
مع الصلاة. وأفضل قراءة هي قراءة الليل، يعني قبل الصبح، يعني سويعة أو سويعات قبل الصبح، أي أفضل. ومن الأفضل كذلك أن يقرأ الإنسان ولا يسمعه أحد ولا يراه أحد إلا الخالق عز وجل، حتى يتكون الإخلاص في قلبه. كان أحد السلف رحمه الله كان بالليل، يعني قبل الصبح بقليل، كان يقرأ سورة طه كلها، كان يقرأها. فلما أتى على نهايتها أخذته غفوة، يعني نام، أغمض عينيه، فرأى في المنام ملائكة تنزل ومعها لوحة مكتوب عليها سورة طه، السورة التي قرأها. فنظر هو إلى اللوحة، هذا في المنام، هو يعني في منامه، فنظر إلى اللوحة فرأى تحت كل آية عدد من الحسنات، تحت كل آية إلا آية واحدة محيت الحسنات كأن أحدا محاها. فنظر إلى الملائكة فقال لهم: هذه الآية قرأتها، لماذا محيت حسناتها؟ فقالت له الملائكة: نعم، هذه الآية قرأتها ونحن كتبنا حسناتها، ولكن الله أمرنا أن نمحي هذه الحسنات. لماذا؟ لأنك عندما كنت تقرأ سورة طه استمعت إلى أحدهم يمر بجانب بيتك، سمعت عليه وهو يمر فرفعت صوتك ليسمعك، فهذه الآية لم تقرأها لله ولكنك قرأتها للذي مر من أمام بيتك. يعني يجب أن يكون في أي عمل نؤديه أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. Donc je disais que ce mois-ci, on l'appelle le mois du jeûne. On l'appelle aussi le mois du Coran. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien spécifique, un lien spécial entre le mois du Ramadan et le Coran. Parce que le Coran, il a été descendu, j'ai bien dit descendu, pas révélé, descendu la toute première fois pendant le mois du Ramadan, exactement la nuit du destin. Il a été descendu. Il a été dans la tablette sacrée, le Lawh al-Mahfouz. Après, il a été descendu jusqu'au premier ciel. Et après, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les événements pendant 23 années. Donc, quand il a été révélé au prophète, il a été révélé pas seulement pendant le mois du Ramadan, mais pendant tous les mois de l'année. Donc il faut revoir, il faut recalculer notre manière avec les paroles d'Allah, avec le Coran. Parce qu'il y en a qui récitent le Coran que pendant le Ramadan. Il y en a pas mal de musulmans. Dès l'arrivée du Ramadan, il prend son Coran, il l'ouvre, dans sa tête, il dit: voilà, je vais essayer de le terminer. J'ai 30 jours pour le terminer. J'ai tout le mois du Ramadan pour le lire jusqu'à la fin. Et il aura du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habitude de le lire. Parce que le Coran, ce n'est pas seulement pendant le Ramadan. Il faut le lire tous les mois, tous les jours. Parce que c'est des paroles d'Allah Azza wa Jalla. C'est Allah qui nous parle. Les savants, ils ont dit: si tu veux qu'Allah te parle, lis le Coran. Et si tu veux, toi, parler à Allah, prie. Deux choses. Donc, il faut le lire minimum. Il faut le lire en entier une fois par mois. Ça, c'est le minimum. Et 2 fois pendant le mois du Ramadan. Il faut le finir 2 fois. Pourquoi? Parce que les actes, leurs récompenses se multiplient pendant ce mois-ci, le mois du Ramadan.
Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a dit celui qui fait un acte qui n'est pas obligatoire, ça veut dire comme une prière surrogatoire, pendant le mois du Ramadan, il aura la récompense d'un acte obligatoire en dehors du mois du Ramadan. Par exemple, tu rentres dans la mosquée, tu fais une prière de 2 unités, Tahiyyat al-Masjid. Est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire, c'est une sunna. Mais quand tu fais cette prière-là pendant le mois du Ramadan, tu auras la récompense d'une prière obligatoire en dehors du mois du Ramadan. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et quelqu'un qui fait un acte obligatoire pendant le mois du Ramadan, il aura la récompense de 70 fois la récompense de cet acte-là en dehors du mois du Ramadan. Par exemple, là, on va faire la prière de l'Aïcha. C'est une seule prière. Elle est obligatoire. Et on va la faire ce soir, c'est-à-dire pendant le Ramadan. Donc, c'est quoi la récompense qu'on aura? 70 fois, comme si tu as fait 70 fois la prière de l'Aïcha en dehors du mois du Ramadan. Donc, c'est énorme. Le Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, en fait, il était dans la mosquée entouré de ses élèves. Il leur a dit, ceux qui ont été avant vous, il parlait de qui? Il parlait des compagnons. Il leur a dit, ceux qui ont été avant vous, ils considéraient le Coran comme des messages qui viennent de leur Seigneur, des messages. Ils les récitaient pendant la nuit, ils les appliquaient pendant la journée. Donc, quand je dis ils les récitaient, c'est-à-dire ils les récitaient en même temps en faisant la prière. Parce qu'à l'époque, ils faisaient, comme beaucoup de musulmans d'ailleurs, ils faisaient Qiyamul Layl, la prière nocturne, toutes les nuits. Parce que c'est bien de réciter le Coran tout le temps. Et c'est encore mieux si on le récite dans la nuit, tard dans la nuit, juste avant la prière de Subh, avant l'aube. C'est bien de le réciter en ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui nous entend, il n'y a personne qui nous voit, à part le Créateur, Azza wa Jal. Il y a une histoire, un des salaf saleh, juste avant l'aube, il a récité la sourate de Taha. Il l'a récité en entier. Toute la sourate, il l'a récité jusqu'à la fin. Après, il s'est endormi. Il s'est penché comme ça, il s'est endormi. Après, il a vu dans le rêve, comme quoi il y a des anges qui descendent avec une tablette. C'est dans le rêve. Lui, il rêve. Il les voit descendre avec une tablette où c'est écrit la sourate qu'il vient de réciter, c'est-à-dire la sourate de Taha. Il regarde sur la tablette, en dessous de chaque verset, il y a des hasanat, il y a des bonnes actions. En dessous de chaque verset, il y a des récompenses. Sauf un seul verset, un seul. Les récompenses, elles étaient effacées. Quelqu'un les a effacées. Après, il leur a dit, lui, dans le rêve, il parlait aux anges, il leur a dit, le verset là, je l'ai récité. Pourquoi je n'ai pas de récompense? Pourquoi je n'ai pas de hasanat pour ce verset-là? Les anges lui ont dit, oui, on l'a écrit, comme tu vois, mais Allah nous a demandé d'effacer la récompense. Pourquoi? Ils lui ont dit, parce qu'au moment que tu récitais la sourate Taha, donc il était à côté de la fenêtre, bien sûr, et il récitait. Au moment qu'il est arrivé au verset qu'il n'a pas eu de récompense, il a entendu quelqu'un passer devant sa fenêtre. Il a entendu quelqu'un passer devant sa fenêtre. Il a levé la voix. Ils lui ont dit, en ce moment-là, le verset là que tu as récité, tu ne l'as pas récité pour Allah. Tu l'as récité pour celui qui est passé devant chez toi, pour qu'il entende, pour qu'il t'écoute en train de réciter. Donc ce n'était pas pour Allah. C'est pour ça Allah il nous a ordonné d'effacer la récompense. Donc ce qu'il faut faire, c'est être sincère dans notre récitation. Il faut aussi méditer
essayez de comprendre ce qu'on lit. Essayez de comprendre. Parce qu'il y en a qui récitent, qui lisent le Coran pendant 20, 30, 40, 50 ans et ils ne savent pas ce qu'ils lisent. C'est malheureux. Vous pouvez essayer vous-même. Par exemple, si on prend juste une petite sourate, une petite. Par exemple, on prend sourate Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Demandez-vous, ça veut dire quoi samad? Alors qu'on l'a récité des milliers de fois. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a très peu qui savent ce que ça veut dire. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs versets, plusieurs mots, on ne sait pas la signification. Parce qu'on ne cherche pas à savoir. Et l'imam Ali, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a aucun bien dans une récitation sans méditation. Quand on récite sans méditer, on passe comme ça sur les versets. On veut lire le maximum. Alors qu'on a des histoires des salaf salih, même des compagnons, quand ils récitaient, il y en a qui récitaient un seul verset. Juste après la prière de l'Isha, ils récitent un verset jusqu'à là. Pourquoi ils récitent, ils répètent le même verset? Ils essayent de comprendre. Parce que peut-être le verset-là a plusieurs interprétations. Ils essayent de chercher c'est quoi exactement. Parce que c'est, comme il a dit le Hassan al-Basri, c'est des messages qui viennent d'Allah. Donc, il faut essayer de savoir ce qu'Allah veut dire dans ces messages, dans ces versets. Si on lit comme ça pendant des années sans comprendre, on ne va jamais comprendre. Parce que c'est malheureux de lire. Allah, il nous parle. Allah, il nous parle quand on récite le Coran. Et on ne sait pas ce qu'il veut nous dire. Ça, c'est malheureux. Mais il faut chercher à savoir. Il faut chercher. Il faut prendre même si on parle de... Parce qu'il y en a qui disent « Moi, je ne comprends pas parce que je ne comprends pas l'arabe. J'ai du mal à comprendre l'arabe. Ou je n'ai pas étudié l'arabe. » C'est pas grave. Tu peux chercher la traduction. Je dis la traduction, je dis ça comme ça. Parce que le Coran, on ne peut pas le traduire. Jamais. Ça ne traduit pas le Coran. Ce qu'on a en français ou d'autres langues, c'est juste une explication approximative. Ce n'est pas de la traduction. Parce que c'est impossible de traduire le Coran. Parce que des fois, on trouve des versets qui ont des centaines d'interprétations. Ils ont plusieurs lectures. Donc, c'est impossible de le traduire. C'est juste. Même si vous prenez... On peut prendre, par exemple, toutes les traductions qui existent, elles sont différentes. On n'a pas les mêmes traductions. Parce que chacun, il traduit selon lui ce qu'il a compris, selon ses capacités, selon beaucoup de choses. Il y a selon le contexte aussi. Parce que le contexte, des fois, ça change. Parce que les versets, il y en a qui ont, comme Abu Hamid al-Ghazali, il a dit, des fois, on trouve un verset qui peut avoir jusqu'à 5000 interprétations. Il a dit, il y a très peu qui savent, il y a vraiment très peu. Jusqu'à 5000, c'est énorme. Mais il y a des versets, ce qu'on appelle le muhkam. Il y a le mutashabih. Le mutashabih, ça ne veut pas dire un verset qui ressemble à un verset. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire un verset qui peut avoir plusieurs lectures, plusieurs interprétations. Il y a le muhkam, une seule explication, pas plus. On ne peut pas l'interpréter, impossible. Et ça, le muhkam, c'est surtout dans les adorations, pas dans d'autres choses. C'est Allah qui le dit. Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun. Al-muhkam, c'est très peu dans le Coran. Ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. Donc ça, il y en a beaucoup de mutashabihat dans le Coran. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous disait lisez le Coran, ça veut dire lisez-le tout le temps. Pourquoi? Il a dit parce que le jour du jugement, il va intercéder pour les siens, pour ceux qui le récitent tout le temps, pour ceux qui le récitent sincèrement. Il y a un autre hadith qui dit, apporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le jour du jugement, il y a le jeûne. On est le mois du Ramadan, le mois du jeûne. Il y a le jeûne, et on a dit au début, c'est le mois du jeûne et du Coran. Et le prophète, dans le hadith là, il les a combinés. Il a dit, il y a le jeûne le jour du jugement. Le jeûne
et le Coran, ils vont venir devant Allah Azza wa Jal et ils vont dire, le premier qui va parler, c'est le jeune, il va dire, oh Allah, mon serviteur là, je l'ai privé de nourriture et de boisson pendant la journée. Laisse-moi intercéder pour lui. Juste après, le Coran, il va parler. Il va dire, oh Allah, mon serviteur là, je l'ai privé de dormir pendant la nuit. Laisse-moi intercéder pour lui. Et le prophète, il a dit, alors qu'Allah, il va les laisser intercéder tous les deux. Ils vont intercéder pour les leurs. Pour quelqu'un qui, pas concernant le jeûne, ce n'est pas seulement celui qui jeûne le mois du Ramadan, mais celui qui jeûne fréquemment, celui qui jeûne les jours recommandés. Et le Coran, celui qui récite tout le temps, et surtout pendant la nuit, comme on avait dit. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين